رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا
ورد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأرحم والدينا وجميع مشايخنا وخصوصنا الشيخ أن الله يتغشاهم برحمته وبمغفرته وأن الله يعين عليهم من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Islam, nikmat iman. Allah berikan kepada kita kesehatan, keafiatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini melaksanakan salat berjamaah, kemudian berniat i'tikaf, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Shalah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. 500 sunnah salat atas atau menurut madhab Imam Syafi'i. Terakhir sampailah kita di nomor yang ke-25 lah. Kemudian lanjutannya nomor 26 daripada sunnah-sunnah salat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Nomor yang ke-26 daripada sunnah-sunnah salat, qat'u hamzatil jalalati fit takbir. Menetapkan hamzah jalalah pada kalimat takbir. Maksudnya membaca huruf atau alif Allah itu pada kalimat takbir. Jadi A dibaca. Allah, Allahu Akbar. A-nya itu ditetapkan. Wa alla yasilaha bima qablaha. Dan jangan menyambung dengan kalimat yang sebelumnya. Jangan menyambung kalimat takbir itu atau kalimat Allahu Akbar itu dengan kalimat yang sebelumnya. Maksudnya kayak gini. Kan sunnah kita sebelum melafalkan melafalkan niat, ya. Sunnah kita melafalkan niat ya, dengan kalimat yang sudah kita jelaskan. Ujung dari lafal niat itu ya kan lillahi ta'ala, ya.
Nah, lillahi ta'alanya itu jangan disambung dengan Allahu Akbar. Ya. Usalli fardhan maghribi 3 raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, jangan disambung itu. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, jangan disambung. Ta'ala Allahu Akbar. Jangan disambung dengan lafal niat. Ya. Atau kalau misalkan lafal niatnya ya dibacanya sampai makmuman aja, disambungnya mulai makmuman itu dengan takbir tadi. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin ma'mumanillahu akbar. Nah, disambungnya kayak gitu nah. Ya. Sahlah sembahyangnya kalau disambung itu sah aja, cuman sunnahnya dipisah antara lafal antara kalimat yang sebelum takbir itu. Ya. Jadi hamzahnya itu dibaca ya. Ya, ditetapkan hamzahnya. Allahu akbar. Kalau bacaan takbirnya kan rukun, ya, rukun. Dan ada syarat-syaratnya. Ya, sudah ya disampaikan oleh guru kita. Syarat membaca takbir itu ada kurang lebih 20 syarat. Ya, 20 syarat. Ya, keringat lagi ya. Nah, dibuka-buka lagi rekamannya kan. Ya, rekamannya dibuka-buka. Ya. Di antaranya itu kan syarat membaca takbir itu telinga kita mendengar, ya. Telinga kita seorang mendengar, ya. Dengar. Jangan telinga kita kada mendengar, ya, muntung atau bibir aja yang berkerumit, ya. Suaranya kada kedengaran. Ya. Di antaranya lagi jangan menambahkan huruf waw antara kalimat Allah dan akbar. Ya, contohnya kayak gini. Allahu akbar. Nah, jangan kada sah takbirnya. Kalau takbirnya kada sah sudah otomatis salatnya kada sah. Nah, kita tidak membahas syarat-syarat takbir lah. Jadi hamzah Allah tadi dibaca. Yang selanjutnya nomor 27, raf'ul yadaini ma'abtida'i takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan memulai takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangannya ini nah. Ini sunat nih ketika takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya tadi rukun tadi kan, mengangkat tangannya nih nah. Angkat tangannya. Dan dalam cara mengangkat tangan ini ada beberapa cara. Ada 5 cara dalam mengangkat tangan ketika takbir. Yang paling afdalnya, cara yang paling afdal itu ya mengangkat tangannya bersamaan dengan memulai angkatan. Mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Ya. Ya. Jadi pas memulai takbir di situ juga memulai angkatan. Ya kan? Allah, nah, beimbai. Nah, mulai mengangkat, ya. Nah, mengangkat. Kemudian mengakhiri takbir di situ juga mengakhiri angkatan. Jadi, ya, Allahu akbar, habis angkatan, habis takbir juga. Itu yang paling
afdal, ya, pendapat yang paling sahih. Jadi memulai takbir, memulai angkatan, mengakhiri takbir, habis juga angkatan. Nah, itu yang paling sahih pendapat. Kemudian cara yang kedua memulai takbirnya ketika tangan sudah diangkat. Ketika tangan sudah diangkat. Nah, Allahu Akbar. Di sini nah, tangan itu sudah diangkat, ya. Sudah diangkat. Akbarnya di sini. Itu cara yang kedua. Kira-kira ya, pian banyak nang kayak ini sekolah. Allahu Akbar ya. Jangan. Kemudian cara yang ketiga, ya, sama dengan cara yang pertama, memulai angkatan, memulai takbir. Ya. Cuman sampai menurunkan tangan. Menurunkan tangan. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu. Cara yang ketiga. Tiga aja gin lah, ya Allah. Mauk ya Nabi ya Allah. Ya. Bingung ulun memilih ya. Tiga aja. Jadi cara yang pertama itu yang paling afdal, itu caranya memulai angkatan, memulai takbir, habis angkatan, habis takbir. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, setahu ulun ya, guru yang mempraktikkan ini ya, nah ulun tahu Guru Jamal itu juga sedin, Guru Jamal. Kemudian yang kedua tadi ya, angkat tangan dulu di sini, hanya memulai takbir ya, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga memulai angkatan, kemudian mengakhirinya sampai turun ke bawah, Allahu Akbar ya kan? Terserah aja pian ya, nama-nama nyamannya. Itu cara mengangkat tangan. Cuman mengangkat tangannya sunat tadilah. Mengangkat tangannya. Kalaupun dia enggak ada mengangkat tangan, enggak ada apa-apa. Allahu Akbar langsung aja ya kan. Cuma kada dapat pahala sunat. Ya, ibadah itu dibangun atas dasar ilmu, atas dasar ittiba'. Ya, ibadah itu ya, dibangun menurut apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Kalau kada sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, kada berpahala. Ibadah berhafal, Ya, contohnya mengangkat takbir tadi, ya kada ada ilmunya, ya, kada ada ilmunya. Nah, di situnya kada ada nilai pahala. Ya. Ya, sekalipun sama, ya, sama dengan diajarkan Nabi, tapi nya berhafal kan, berhafal. Samanya itu pas kebelujuran aja, ya kan? Tidak berdasarkan dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beribadah tanpa didasari ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Kemudian yang selanjutnya, alla turfa'a yadani ila quddama raf'an 'inda takbiri. Jangan mengangkat kedua tangan ke hadapan ketika takbiratul ihram. Jangan mengangkat
kedua tangan ke depan ketika takbiratul ihram. Kayak ini lah, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Nih, ke muka mengangkat tangan, ya kan? Ke muka, ya kan? Mengkayak orang hendak apa itu? Jaga gawang itu nah, ya kan? Ya, angkat tangan ke muka, ya kan? Ya. Ada loh orang mengangkat tangan kayak itu. Ya. Cari jabian sedunia, insya Allah ada tuh. Kemudian yang selanjutnya nomor ke-29 daripada sunnah-sunnah salat, alla yaruddaha ilal mankibain. Jangan mengembalikan ke belakang bahu. Ini sebaliknya dengan yang tadi. Ya, nah, Allahu Akbar. Limpat. Yang ke-30 alla yajharal imam ay yajharal imamu bitakbir. Menyaringkan imam dengan bacaan takbir. Ya, bacaan takbir. Imam kalau jadi imam ya nyaring. Maksud nyaring itu ya didengar oleh jamaah. Ya. Minimal jamaah yang di belakang. Sama takbir intiqal kayak itu juga. Imam harus bernyaring. Ya, takbiratul ihram, takbir intiqal. Imam harus bernyaring. Ya, amunnya gimit kayak apa? Makmum tahu oh jangan. Ini imam ini takbir apa? Takbir ruku kah, takbir sujud ya, kan? Yang selanjutnya yang nomor 31 at-tawassutu bainal maddi wal qasri fit takbir. Sedang bacaan takbir itu antara pendek dan panjang. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ya. Ya, kalau terlalu pendek kada jelas kena Allahu Akbar, ya kan? Itu ya kependekan itu, ya kan? Tidak pula terlalu panjang, ya kan? Allahu Akbar itu panjangan. Ya. Syarat ya, di antara syarat mengucap takbir itu kan jangan sampai lebih dari 7 alif atau 14 harakat, ya kan? 14 harakat. Cuman kalau takbiratul intiqal, takbir intiqal itu menyesuaikan aja ya kan, menyesuaikan gerak kita ya kalau ya kan. Misalnya hendak ruku Allahu Akbar cukup deh panjangnya. Kemudian bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud ya agak panjang nih ya kan. Jaraknya ya kan. Allahu Akbar nah panjangi ya. Kemudian bangkit dari sujud ya apa handap aja Allahu Akbar ya kan? Jangan dipanjangi tertipu kena makmum ya kan. Ini duduk antara dua sujud panjang Allahu Akbar habis semberdirian makmum ya kan? Ini ngarannya imam membunguli makmum ya kan, menculasi makmum. Tertipu makmum. Kena aja makmum kita balas ya kan. Kita balas. Pas imam sujud terakhir ya kan. Ya kan? Habis makmum bukahan. Dibalasnya.
Yang selanjutnya nomor 32, antakuna yadani maksyufatan. Keadaan kedua tangan itu terbuka. Terbuka. Terbuka, ya. Artinya jangan ditutup, ya. Maksud ditutup itu jangan pakai kaos, ya. Sembahyang pakai kaos, nah, ya kan. Dingin kada, ya apa ada, sembahyang pakai kaos, nah makruh tuh, ya kan. Sunatnya terbuka. Atau saking ganalnya lengan baju nih, nah, ya kan. Takbirnya kada kelihatan tangannya nih, hukum tertutup juga nih, ya kan. Nah, ya kan, terbuka, ya kan, terbuka, ya. Nah, kecuali meriang kah, meriang, ya kan, sakit, ya kan, sakit. Nah, boleh hai, ya kan, pakai kaos, ya kan, pakai kaos ditutup, kan ada uzur itu boleh aja. Yang selanjutnya nomor 33, antakuna ila jihatil Ka'bah. Bahwa keadaan kedua telapak tangannya menghadap ke arah Ka'bah. Telapak tangan yang dihadapkan ke Ka'bah. Ya. Yang dihadapkan ke Ka'bah telapak tangan. Ya. Bukan ini, ya kan? Ya. Tapi telapak tangan yang dihadapkan ke Ka'bah. Yang selanjutnya, tafriju asabi'il yadaini, merenggangkan jari-jari tangan. Yang ke-35, ayyakuna tafriju wasatan, merenggangkan jari-jari tangan, renggangnya itu pertengahan, sedang. Yang namanya sedang itu kan tidak terlalu rapat, tidak pula terlalu ranggang itu, ya kan? Nah, itu ranggang benar kayak ini nih kan, ya kan? Ranggang. Jadi renggangnya itu tidak terlalu rapat, tidak pula terlalu ranggang. Nah, sedang aja kan, asal ada ranggang aja. Nah. Yang selanjutnya nomor 36, ayyuhadhiya bi ibhamihi syahmata udhunaihi. Telunjuk tangannya berpintangan dengan ini nah, apa ngarannya ini? Kalau guru ulun dulu ya memaknakan lalamakan talinga aja. Apa ini? Nih, kesan menggantung anting nih, nah, apa namanya? Daun telinga ya, semuanya daun telinga. Ya. Ininya nah, yang lentur nih nah. Ya. Nah itu ya ibu jari berpintangan dengan itu. Nah, berpintangan. Ya, berpintangan. Yang nomor 37, ayyuhadhiya bi ru'usil asabi'i a'la udhunaihi. Ujung jari-jari memintangi bagian atas telinga. Nah, bagian atas telinga. Jadi ujung jari atas ini, ujung jari ini memintangi bagian atas telinga. Ya, atas telinga memintangi. Ya, memintangi. Ya. Cuman jangan juga pian hendak mempassakan di gawil nah. Ya kan? Allahu Akbar.
Nah, menggawil gitu jangan juga. Nah, kan dikira-kira aja, ya, dikira-kira aja. Nah. Allahu Akbar. Ya. Mau hendak mempasahkan pian bercermin dulu, ya kan? Cermin. Ya, latihan ya Allah. Latihan sehari 100 kali nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah. Yang selanjutnya nomor ke-38 daripada sunnah-sunnah salat antakunal asabi'u munhaniyatan. Keadaan jari-jari agak merunduk. Agak merunduk kayak itu dah. Itu agak merunduk. Bukan kayak ini, ya kan? Bukan kayak ini. Tapi agak merunduk. Nah. Supaya ujung-ujung jari ini ya cenderung menghadap kiblat. Nah, ujung-ujung jarinya nih. Nah. Ya. Kalau kayak ini kan ke atas hadapnya nih, ke atas. Tapi ditundukkan sedikit. Yang selanjutnya antakunal asabi'u mansyuratan. Keadaan jari-jari terhurai. Terhurai. Terhurai itu maksudnya ini kayak ini nah. Terhurai ini lawannya nah. Lawannya beganggam. Ya. Jadi keadaan jari-jari itu terbuka, ya terbuka lah, terbuka, bukan tergenggam. Tergenggam. Kemudian yang ke-40 sampai nomor ke-40 kita masih bicara mengangkat tangan aja masih ya. Jauh lagi ke 500 ya Allah. Yang ke-40 ayyuhadhiya bikaffaihi mankibaihi. Kedua telapak tangannya berpintangan dengan bahu. Ya. Kedua telapak ini berpintangan dengan bahu. Nah, ini kan berpintangan dengan bahu. Nah. Bukan kayak ini, ya kan? Ya, pintangan dengan bahu. Ya. Pintangan dengan bahu. Ya. Yang ke-41 ayyun hiya raf'al yadaini ma'a akhiri takbir. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Mengakhiri angkatan tangan itu bersamaan dengan mengakhiri takbir. Sudah tadi di awal tadi ya. Nah, berarti yang dipilih oleh musannif juga ya pendapat yang paling sahih. Mengangkat tangan bersamaan dengan memulai takbir, kemudian mengakhiri takbir bersamaan dengan mengakhiri angkatan, ya kan? Allahu Akbar, habis dah. Ya, habis takbir, habis angkatan. Ya. Ini yang dipilih oleh musannif. Ini sunnah-sunnah ini ya, masing-masing sunnah-sunnah ini ada dalilnya.
ya kan? Di sini tidak disebutkan, ya kan? Karena ya, untuk supaya cepat paham. Kalau di kitab-kitab yang apa? Yang besar-besar itu disebutkan ya, dalil-dalilnya. Jadi kita ini tinggal masaknya aja lagi. Ya, tinggal mengamalkan caranya aja lagi. Tidak usah bertakun dalil. Ya, mengangkat tangan tadi ya, memulai takbir ya kan. Mengakhiri juga mahari angkatan, mengakhiri takbir. Mana dalilnya kada usah bertakun. Ya. Pasti ada sudah. Yang selanjutnya nomor 42 alla tunfadha alla tunfadhal yadani yaminan wala shimalan 'inda al-faraghi minhu. Jangan menggerak-gerakkan kedua tangan ya, gerakan ke kanan maupun gerakan ke kiri ketika selesai daripada takbir. Selesai daripada takbir misalnya. Ya, apa contohnya lah? Ya, sudah selesai takbir, jangan digerak-gerakkan tangan itu ke kanan atau ke kiri, ya, kiri. Langsung aja andak, ya kan? Andak ke antara pusat lawan dada. Langsung aja andak. Ya, tapi kalau Imam Ghazali beliau ya kan ketika takbir itu diulur beliau ulang. Ya, diulur beliau ulang. Ya. Ya. Baru diandak sidin ke dada ya kan. Ya. Ya, mohon maaf belum berdiri lah. Allahu Akbar, diulur beliau kayak ini. Hanya diangkat sini kayak ini. Ya, itu yang Ghazali kayak itu. Diulur. Nah, maksudnya tidak menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri tadi mungkin kayak ini. Allahu Akbar. Hanya dia kan. Kalau biar melihat misalnya ada orang angkat takbir ya. Allahu Akbar kemudian diulurnya hanya bahasa angkat ke dada. Nah, itu menurut Imam Ghazali gitu. Yang selanjutnya nomor 43 irsalul yadaini bihuduin. Meulur kedua tangan itu dengan perlahan. Jangan apa namanya? Bakajutan. Jadi mengulur tangannya Allahu Akbar. Nah. Ya. Jangan kayak terjun payung itu ya langsung. Ya. Jadi perlahan ya menurunkan ke dada itu. Yang selanjutnya istinafu raf'ihima, memulai mengangkat kedua tangan. Maksudnya ya tadi yang dicontohkan Imam Ghazali tadi. Ya, memulai mengangkat ya. Setelah diturunkan kemudian diangkat ke dada, itu kan memulai angkatan yang baru lagi. Kemudian yang nomor 45. Wad'ul yadaini tahta sadri. Meletakkan kedua tangan di atas dada. Nah, di atas dada. Di atas dada. Wa an takuna al-yadani fawqa as-surrati. Meletakkan tangan di atas dada, di bawah dada, di atas pusat. Nah, antara pusat lawan dada. Nah, letaknya. Ya. Jangan di bawah pusat dah. Nah, jangan
sambil mengikuti itu, ya. Atau di atas dada, ya kan? Nomor yang ke-46, ayyakuna wad'ul yadaini ma'ilan qalilan, ayyakuna wad'ul yadaini ma'ilan qailan ilal yasari jihatal qalbi. Ya. Meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas pusat, agak sedikit ke sebelah kiri. Agak sedikit ke sebelah kiri. Nah, sedikit aja. Sedikit aja ke sebelah kiri, sedikit ya, ya. Sedikit aja. Ya, karena sebelah kiri ini Anda letak daripada hati, ya. Sedikit aja lah, jangan kayak inilah. Ini kebanyakan ini. Ya. Sedikit aja. Yang selanjutnya nomor 47, ya, wallahu alam bissawab. Insyaallah di lain kesempatan kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dapat dipahami, dan mudah-mudahan berkat kita duduk di tempat ini segala dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita Allah taala tunaikan, dan mudah-mudahan akhir hayat kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.